गत दिवस पहले अमृतसर में विभिन्न स्थानों पर किराने की दुकान को निशाना बनाने वाले लुटेरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमृतसर पुलिस कमिश्नर विक्रमजीत दुग्गल ने बताया कि गुरु नगरी अपराध को कम करने के लिए पुलिस द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत पिछले दिनों किराने की दुकान में को निशाना बनाने वाले लुटेरों को डीसीपीडी मुखविंदर सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों पर एडीसीपी 3 सिटी, एडीसीपीडी जुगराज सिंह, एडीसीपी हेडक्वार्टर गुरविंदर सिंह संधू की अध्यक्षता में थाना मोहकमपुरा इंचार्ज इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह चौंकी, गोल्डन एवेन्यू इंचार्ज सहित पुलिस टीम द्वारा प्रिंस पुत्र सुरजीत सिंह निवासी मकान नंबर 10 गली नंबर 4 सुल्तानविंड रोड न्यू आजाद नगर 29 साल तथा अमनदीप सिंह उर्फ नत्रू पुत्र अवतार सिंह निवासी मीनदयाल बाग रामानंद उम्र 33 साल जो दोनों ट्रक ड्राइवर हैं को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 3 मोबाइल 9100 रुपये, 1 पिस्टल, 312 बोर के 2 कारतूस बरामद किए गए हैं तथा वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाला स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर दुग्गल द्वारा ने बताया कि शहर में थी अपराधियों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत एडीसीपी सिटी 2 संदीप कुमार मलिक के निर्देशानुसार एसीपी नोट सरबजीत सिंह बाजवा तथा पुलिस टीम द्वारा राजू और गोरा पुत्र अमृत सिंह वासी पिंड तलवंडी साबुदाना डेरा बाबा नानक हॉल निवासी पंडोरी तथा गुलदीप सिंह उत्र बलकार सिंह बाटी गली नंबर 1 जिंद्रा गली मुस्ताफाद करणवीर सिंह उर्फ करण पुत्र जगतार सिंह निवासी सुभाष कॉलोनी 88 फुट रोड को गिरफ्तार किया गया है। एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਏਸੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस पब्लिक वालों जो सानू इंफॉर्मेशन आ रही है वो बेसिस से ऑपरेशन चलाया गया सी, जिस विच प्रिंस नाम का लड़का जो दोषी है ये पुत्र सुरजीत सिंह वासी मकान नंबर 10 गली नंबर 4 सुल्तानविंड रोड न्यू आज़ाद नगर अमृतसर का रहने वाला, ये करीब 29 साल का ट्रक ड्राइवरी का काम करता। इस तो अलावा अमनदीप सिंह उर्फ नन्नू पुत्र अवतार सिंह वासी मेन बाज़ार बाग रामानंद अमृतसर का रहने वाला तकरीबन 33 साल का, ये भी ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करता है। इन्हां वालों 7 अलग अलग किराने दीयां दुकानां नूं लुटिया गया। इस तो अलावा मोबाइल फोन स्नैचिंग ते और कई तरह दी स्नैचिंग जिहड़ियां कि रिपोर्टिड भी है अनरिपोर्टिड भी है। हुण तक 9-10 परचे जो साडे ध्यान दे विच आए हैं, उहदे च एक तरन दे विच कीती हुई वारदात भी साडे ध्यान दे विच आई है, जिथे इन्हां ने 10,000 रुपए लुट्टे ते मोबाइल की खो भी की। वो भी तरन पुलिस नाल असीं राबता कायम किया, उन्होंने भी इस गल की तस्दीक की है। इन्हां कोलों रिकवरी भी की गई है, अरेस्ट की गई है। इन्हां ने जिहड़ियां वारदातां हुण तक कबूलियां उन्हां दा वेरवा प्रैस नोट दे विच भी शामिल है। इन्हां कोलों एक पिस्टल 312 बोर की ते 2 जिंदा राउंड भी रिकवर किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल स्पलैंडर जिसकी चर्चा काफ़ी चल रही सी मीडिया के सोशल मीडिया चल रही सी, वो मोटरसाइकिल भी इन्हां तो बरामद किया गया। इस तो अलावा मोटरसाइकिल दियां चोरी दियां वारदातां भी
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਵ ਪੁੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਜਿੰਦਰਾ ਗਲੀ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ 88 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਰਾਜੂ ਉਰਫ ਗੋਰਾ ਜੋ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰਤ ਥਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨੈਚਰਸ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਜੋ ਰੋਬਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨ ਸਰਗਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਡਸ ਵੀ ਦਿਓਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿਸਟਲ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੈਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CCTV ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਊਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ NDPS ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ? ਜੋ ਅਮਨ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਮਨਦੀਪ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਤੇ ਸੀ? ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ। ਆਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 40,000 ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 50,000 ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕੇਵਲ 9,000 ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੀ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਜੂਗਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, CIA ਨੇ, ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਿਸਤਲ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤ- ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ contact ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 30% ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ADCP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ACP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ND ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ CCTV ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ CCTV ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ CCTV ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੁੱਕ ਐਂਡ ਕਾਰਨਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ